ശ്രീകാന്ത് നമുക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിജെപിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫീസിന്റെ ചുമതല കൂടിയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിംഗ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളോടൊപ്പം കേരളം, അസം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ബിജെപി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ബിജെപിയുടെ ആസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ആണ് ബിജെപി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ളത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് नमस्कार, शुरू करें सर। नमस्कार, आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए। मैं वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं जो भी मंच पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे बीच में जो बैठे हैं आदरणीय अरुण सिंह जी पार्टी के महामंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो आपके साथ आज प्रेस वार्ता में कुछ मुख्य बातें रखेंगे। उनके जो लेफ्ट साइड हैं जी किशन रेड्डी जी जो एमपी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम हैं, और हमारे बगल में जो बैठी है देवश्री चौधरी जी, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और बंगाल से एमपी है। आज इस आप लोगों को जैसा मालूम है कि स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कैंडिडेट की सूची तैयार की है, जो नामों पे मुहर लगाया है। उस सूची को आज आदरणीय अरुण सिंह जी जारी करेंगे आप लोगों के समक्ष। अरुण सिंह जी। नमस्कार मित्रों, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की, और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। उसी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अन्य केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों में मुहर लगाई उन नामों को अभी आपके समक्ष रखूंगा। मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के बारे में सूची अभी आपके समक्ष पढ़ूंगा। So far as Tamil Nadu is concerned, the BJP is contesting as an NDA partner and will be contesting in 20 assembly constituency. And these 20 assembly constituencies, they are spread over all the regions of Tamil Nadu. Our very dynamic state president, Dr. L. Murugan, he will be contesting from Dharapuram, the SC constituency. Our senior leader and ex-National Secretary H. Raja will contest from Karaikudi. Yes. Senior leader Mr. M.R. Gandhi will contest from Nagarkol. That is in Kanyakumari Lok Sabha constituency. An IPS officer Sri K. Annamalai will be contesting from Arva Kurchi. He will be contesting from there. And BJP National Mahila Morcha President, a very dynamic leader, Srimati Banati Srinivasan, she will be contesting from Coimbatore South. Yes, very famous actress, you all know,
Srimati Khushbu Sundar will contest from Thousand Lights, Chennai, yes, in Chennai. And we are confident that we are going to form, the NDA is going to form the government with a full majority in Tamil Nadu. And on my right, on my left side, MS Home, who is also election in charge for the Tamil Nadu, he will say few words. Friends, Anna DMK is contesting 178 seats. PMK is contesting 23 seats. BJP 20. Former Union Minister G.K. Vasan, son of Congress Party Senior Leader Mupanar. TMC, they are contesting 6 seats. The symbol of 2 leaves, Anna DMK. Remaining 7 seats, Anna DMK and NDA, we are giving to smaller parties. That also they contest on 2 leaves symbol. There is a lot of change compared to the 2019 parliament elections in Tamil Nadu. There is a wave in favor of DMK at that time. After 2 years, today there is a Tamil Nadu situation total different in these elections. Narendra Modi ji, under leadership of the in Tamil Nadu, last 2 years in COVID also, we did a lot of developmental activity. Tamil Nadu Chief Minister, Honorable Pannir Selvam ji also, he established his name as a good Chief Minister, as a good administrator, and he given a stable government, good governments, particularly law and order, in agriculture sector, in the industrial sector. There is a lot of development last 5 years, and particularly national highways, government achieved and delivered good governments, and also COVID pandemic situation, Tamil Nadu government good, and they got the all angles. They did a good government. They controlled COVID pandemic. In this situation, people are afraiding DMK. People will not forget this is a family rule, dynasty politics, DMK, rowdyism, gundaism. In these elections, they are entering 3rd generation family politics in Tamil Nadu. 3rd generation. Everybody knows DMK dictatorship politics, and one family party, only family CM, only family rule. Tamil Nadu people are not ready to accept this situation. That's why Bharatiya Janata Party and NDA, definitely we are going to form once again in Tamil Nadu. Thank you. Now, question will take later. Now the Kerala. In Kerala, the Bharatiya Janata Party, we have an alliance with 4 parties. Number 1, BDJS. The second party is AIDMK. The third is JRS led by Janna and Kamraj Congress, that is 4th party. Kamraj Congress with the BJP symbol. We have alliance with all 4 parties, and we are going, BJP will be contesting in 115 seat alone.
BJP will be contesting in 115 seat, and rest of the seat out of 140 left out to be 25 seat around, that will be left to the four parties. Many senior leaders are contesting from BJP symbol in the Kerala. A large number of senior leaders, they are joining from LDF and UDF to the Bharatiya Janata Party. Because there is huge corruption in the government, you all know the kind of corruption has reached at the level in the office of the Chief Minister, you are aware of. Lot of celebrities and professionals in Kerala, they have also joined the Bharatiya Janata Party. And they are continuously joining the Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri K. Surendran will be contesting from two assembly constituencies. One, Manjeswaram in Kasaragod district, and second is Konni, that is in Pathamthitta. Yes. So he is contesting from two constituencies, one Manjeswaram and second is Konni, our K. Surendran. Metroman, whose name is well known to every Indian, Dr. E. Sridharan, will be contesting from Palghat. Palakkad. In Malayalam, it is called Palakkad. Yes, you can say Palakghat also. Good. So he will be contesting from there. And by joining him, there is a big boost in the BJP Karyakarta and public there. Former state president Sri Kumbanam Rajasekaran, he will be contesting from Nemon constituency. And senior leader of the Bharatiya Janata Party, P.K. Krishnadas, he will be contesting from Katakada. C.K. Padmanabhan will be contesting from Dharmadam constituency. Rajya Sabha MP and famous person Mr. Suresh Gopi. Suresh Gopi will contest from Thrissur, and Sri Alphonse Kannatham will contest from Kanjirapalli. He will contest from there. Yes. Our Suresh Gopi will contest from Thrissur. And a very well-known academician, retired Vice Chancellor, Dr. Abdul Salam, he is also contesting from Tirur. TIRUR. Now, one seat is there, Manawadi. That is a ST reserve seat. First tribal engineer, Manikuttam. He will be contesting from there. सीट का नाम है, सीट का मानववाड़ी।
मानतावाड़ी। मानतावाड़ी। ओके। और श्री कृष्ण कुमार will contest from Thiruvananthapuram Central, and former DGP Dr. Jacob Thomas IPS will be contesting from Iranjalkuda. Okay, so now with these number of the celebrities, the retired vice chancellor, IPS officers, and over and above the metro man, the all big personalities, they have joined the Bharatiya Janata Party and they are contesting from BJP symbol under the leadership of the most popular person, Mr. Narendra Modi ji. And we hope and we are confident that we are going to get very good number of seats to form the government there. जहां तक असम का प्रश्न है, असम का आपको हमने पहले और दूसरे फेज की लिस्ट जारी कर दी है। और जैसा आप जानते हैं कि एजीपी और यूपीपीएल दोनों ही हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के 92 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पे जो चुनाव हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। हम लोग आज जो तीसरे फेज है उसके 17 नाम की घोषणा कर रहे हैं, 17 नेम्स की। और इसके साथ ही सभी की सभी सीटों की घोषणा असम में भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो जाएगी। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पहले और दूसरे फेज की जब कैंडिडेट्स की नाम भारतीय जनता पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे असम में कार्यकर्ताओं में भी जनता में गजब का उत्साह है, काफी उत्साह है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि असम में पहले से भी यदि सीट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। 2-3 नाम आपके बता देता हूं कि जैसे बरखेड़ी से नारायण डेका, धर्मपुर से लड़ेंगे चंद्रमोहन पटवारी जो वहां पे मंत्री हैं, पहले भी यहीं से लड़ते थे चंद्रमोहन पटवारी जी, वहां सीनियर नेता भी है और मंत्री भी है। उसी के ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിംഗ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. 115 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇക്കുറി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെയേറെ പ്രമുഖർ വ്യത്യസ്ത വിഭിന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച, വ്യക്തിമുദ്ര തെളിയിച്ച, പതിച്ച ഒട്ടേറെ മഹാത്മാക്കൾ, പ്രമുഖർ, പ്രധാനികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രത്യേകത. കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. LDFനും UDFനും എതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ജനവികാരം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തിളച്ചുമറിയുകയാണ്. BJPക്ക് NDക്ക് അനുകൂലമായി വലിയൊരു കാറ്റ്, പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് NDAക്ക് വൈജയന്തി പാറിപ്പറപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ NDAക്കുള്ളത്. സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാകും.
സമൂഹത്തിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പരിച്ഛേദം പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവർ, പൊതുരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവർ എല്ലാം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം ഈ 115 സ്ഥാനാർത്ഥികളിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. നേമത്ത് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു NDAയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസമാണുള്ളത്. എന്നും നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ NDAയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചത് ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇക്കുറിയും ജനങ്ങൾ BJPയെ താമരയെ കൈവിടില്ല എന്നെനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉറപ്പുണ്ട്. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന NDA ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന പ്രതിബദ്ധതയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അത്രയും നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. LDFൻ്റെയും UDFൻ്റെയും ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 2016 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണിച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യവും സമർപ്പണ ഭാവവും നേരിനോടും നീതിയോടും സത്യത്തോടും ധർമ്മത്തോടും അവർ കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധതയും എല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, ഈ നേമത്ത് ഇനിയും താമര വിരിയുക തന്നെ ചെയ്യും. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, അവർക്കൊരുപക്ഷെ പലതും പറയാനുണ്ടാവാം. അവരൊക്കെ പരാജയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ്. അവരെന്തെല്ലാം പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ടാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ന് NDAയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് K. മുരളീധരൻ ആണ് എന്നാണ്. അതുപോലെ LDF വളരെ മികച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് BJP ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെട്രോമാൻ E. ശ്രീധരനെ പോലുള്ള കേരളം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന, ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം മെട്രോമാൻ E. ശ്രീധരനെ പോലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ താരം സുരേഷ് ഗോപി, ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള BJP നേതാക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല ജനറൽ സീറ്റുകളിലും പട്ടികജാതി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം, സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ വളരെയധികം സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 8 ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും 2 മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലൂടെ ഇത്തവണ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇത്തരം ആളുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഒക്കെ ആളുകൾ വരാൻ പോകുന്നു. കുറച്ചു മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ MLA ആയ MA വാഹിദ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. കഴക്കൂട്ടത്ത് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് BJPയുടെ ഏജന്റ് തന്നെ സമീപിച്ച് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ഏത് മണ്ഡലം വേണമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ തരത്തിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം. BJPക്ക് ഏജന്റുമാരൊന്നുമില്ല, BJPക്ക് നേതാക്കന്മാരേ ഉള്ളൂ. കോൺഗ്രസിന് BJPക്ക് ഏജന്റുമാരേ ഇല്ല, BJPക്ക് നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. വാഹിദ് പറഞ്ഞത് നേതാക്കന്മാരും സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ. വാഹിദ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാലോ. കാരണം കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണത്, അല്ലാതെ BJPക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അത് ആ
പത്രസമ്മേളനമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയും അത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ വേറെ അർത്ഥം കാണണ്ട. ഞാൻ താല്പര്യമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലമാണ് എൻ്റെ മണ്ഡലം. പാർട്ടി എന്നെ അവിടോട് മത്സരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ മത്സരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് നിലപാട്. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അത് പാർട്ടിയുടെ ഏത് പ്രവർത്തകൻ്റെയും നിലപാട് അങ്ങനെയാണ്. തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കും. ബിജെപിയുടെ ഏക സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ നേമത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് കെ മുരളീധരനെ തീരുമാനിച്ചു, CPM വി ശിവൻകുട്ടിയെ തീരുമാനിച്ചു. ഈ നേമമണ്ഡലത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴുണ്ട് ബിജെപി? ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലം, ഇപ്പോഴും വിജയിക്കാമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള മണ്ഡലം, അങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലമാണ് നേമം. കെ മുരളീധരന്റെ വരവ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആര് വന്നാലും അല്ല, അതങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ തോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. BJPക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ. പാർട്ടി പറയും, പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും മത്സരിക്കും. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, പാർട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണെങ്കിലും മത്സരിക്കും. പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സമയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാവില്ല. ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അല്ല, ശബരിമല ഞാൻ അവിടെ മത്സരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെയാണ്. ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഷമമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിണറായി വിജയനും ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ചേർന്നാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശം സാധ്യമാക്കിയത്, അവിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷവും പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി ദൈനംദിന സമ്പർക്കമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും LDF സർക്കാർ കേരള ജനതയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ദുരിതങ്ങൾ, ശബരിമല പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് BJPക്ക് അനുകൂലമായി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ 6 വർഷമായി കേരളത്തിനുൾപ്പെടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളും പ്രയോജനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ BJP വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ വിജയിക്കും. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. മത്സരചിത്രം UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും 1ാം സ്ഥാനത്ത് BJP ആണ്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നാമത് പോയ സ്ഥലമാണ്, അതിന് ആശങ്കയുണ്ടോ? ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. BJP പലതവണ ഇവിടെ 1ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കൂ. രാജഗോപാൽ മത്സരിച്ച എല്ലാ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 1ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ 1ാം സ്ഥാനത്താണ്. BJPക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്, BJPയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവുള്ളത്. വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തെ പോലെ സമാനമായത് കേരളത്തിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമാണ്. മുരളിയേട്ടനെ പോലുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് നൽകിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനം എത്തി നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം. BJPയുടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് BJP നേതൃത്വമെന്നാണ് നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. നിതിൻ, നമ്മൾ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചില മണ്ഡലങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം എടുത്താണ് അരുൺ സിംഗ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മുഴുവൻ പേരുടെയും പട്ടിക നമ്മളുടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? വിജയകുമാർ, മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക അല്പസമയത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം അരുൺ സിംഗിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളന ശേഷമായിരിക്കും അത്തരം പട്ടിക നമുക്ക് ലഭിക്കുക. എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ കൂടാതെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. പാലക്കാട് ശ്രീധരന്റെ വരവ് വലിയ രീതിയിലൊരു ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് അരുൺ സിംഗ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മാത്രമല്ല BJP ഒരു വലിയൊരു വിജയപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇടത് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ വലിയ അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നേരത്തെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ K സുരേന്ദ്രൻ 2ഇടത്താണ് മത്സരിക്കുന്നത്, കോന്നിയിലും ഒപ്പം തന്നെ മഞ്ചേശ്വരത്തും. കൂടാതെ മറ്റു ചില മണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. മുൻ കാലിക്കറ്റ് VC ആയ അബ്ദുൾ
സലാം തിരൂര് മത്സരിക്കും, മണിക്കുട്ടൻ മാനന്തവാടി, കൂടാതെ പി കെ കൃഷ്ണ കാട്ടാക്കട, സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂർ, സി കെ പത്മനാഭൻ ധർമ്മടം, അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കൂടാതെ മാനന്തവാടി മണിക്കുട്ടൻ, കൃഷ്ണകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കും, ജേക്കബ് തോമസ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് മത്സരിക്കുക. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിന് തന്നെ മറ്റു പട്ടിക കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടിക നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്തായാലും കഴക്കൂട്ടം ഇപ്പോഴും ഒരു സസ്പെൻസായി തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 85 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതിന്റെ കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ അല്പസമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കും. വിജുകുമാർ, നിതിൻ, ഈ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ പറയുകയുണ്ടായോ BJP നേതാക്കൾ? അങ്ങനെ എത്ര മണ്ഡലങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? അത്തരം സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണോ? വിജുകുമാർ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ തന്നെ ഇതുവരെ അരുൺ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും വാർത്താ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ P. സുധീർ മത്സരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ കൊട്ടാരക്കര നടൻ വിനു മോഹൻ, കൂടാതെ മലമ്പുഴ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, കോഴിക്കോട് നോർത്ത് MT രമേശ്, മണലൂർ AN രാധാകൃഷ്ണൻ, കോഴിക്കോട് സൗത്ത് നവ്യ ഹരിദാസ്, ബേപ്പൂർ KP പ്രകാശ് ബാബു, കുന്നമംഗലം VK സജീവൻ, പേരാമ്പ്ര KB സുധീർ, തിരുവമ്പാടി ബേബി അമ്പാട്ട്, ബാലുശ്ശേരി ലിബിൻ ഭാസ്കർ, അഴീക്കോട് K. രഞ്ജിത്ത്, തൃത്താല അല്ലെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ സന്ദീപ് വാര്യരുടെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ അന്തിമ വിവരം നമുക്ക് അല്പസമയത്തിന് ലഭിക്കും. ധർമ്മടത്ത് CK പത്മനാഭൻ, ഒപ്പം തന്നെ ഹരിപ്പാട് സോമനാഥ്, അമ്പലപ്പുഴ സന്ദീപ് വചസ്പതി, ഈ പേരുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക, കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പട്ടിക ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ 85 മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ പട്ടിക വൈകാതെ പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഒരു വരവ് പ്രത്യേകിച്ചും BJP കൂടുതൽ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ. അല്പസമയത്ത് തന്നെ ഈ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പട്ടിക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അരുൺ സിംഗിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. അസമിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ. നിതിൻ, ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ പട്ടികയും BJP നേതൃത്വം പുറത്തുവിട്ടു. നമുക്കതിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരം കിട്ടാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ഈ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സസ്പെൻസ് തുടരുകയാണ്. കഴക്കൂട്ടം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് പട്ടികയിലില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ നേതാക്കന്മാരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാം, അല്ലേ? തീർച്ചയായും അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ അസമിലെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. അല്പസമയത്ത് തന്നെ ആ പട്ടിക നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്തായാലും ആ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം കടക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അല്പസമയത്തിൽ ലഭിക്കും. BJP സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപനം നടക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലെ BJP ആസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക പട്ടിക ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. Number 1 Election Channel 24.